श्री गुरुभ्यो ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टभागं सत्तनोभिः व्यसेम देवैतैः यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्ताक्षो हरिष्ठनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ अग्ने नय सुपताराये अस्मान् विश्वानि देवभयुनानि विद्वान् युजोऽध्यस्मज्जुहुराणमेनो भो इष्टान्ते नम भुक्तिं विदेम। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसि जायताम्। आराष्ट्रे राजन्यः शूरषड्जातिव्याधि महारथो जायताम्। दोग्ध्रीन् धेनुर्वोढानड्वान् आसु सप्तिः पुरन्धिप्योषा जिष्णारते स्थाः। सभेयो युव अस्य यजमानस्य वीरो जायताम्। निकामे निकामेन पर्जन्यो न वर्षत फलवत्यो न भोषधयः। पच्यन्तां योगक्षेमो न कल्पेताम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुः स्तोत्रमथा बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वो ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम्। मा ब्रह्म निराकरोतु। अनिराकरणम् अस्तु अनिराकरणं मे अस्तु। तथात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम नमस्ते। Very nice. Thank you. So today we have come to note down some facts about the Yajurveda. And Yajurveda is able to give us a culture. It's a mutual culture. It is not one-sided one. The etiquette, the culture, the daya must be both sides. That is the prosperity and that is happiness. One-sided daya or one-sided uh, demands or commands, no good. So the sacrifice is a big culture. Sacrifice is a big note that you have to comfort gods and gods would comfort you. So there is that kind of mutual, otherwise called barter system. So when you have given respect to each other, there is no problem. We are just able to get our work done. That's exactly what we are going through in the in the Agnistoma sacrifice, where the Pashu also is given a good honor and reverence. So it is not simply a ruthless cutting like a slaughterer or a butcher. Butcher has no sense upon the animal, and he has just only cutting and then separating and making trade with that. No, sacrificial persons are those people who commit sacrifice. Everybody is committed. That's what you see in Punya Vachanam. There is a statement made by the priest. Om Punyahamiti Bhavanto Brhavantu.
Oh, and all will say Om Punyaham. So this is the culture. The priest at first announces in the house where he has to do that kind of sanctification all over the house, at cosmos and everywhere. You say, so bhavanto brvantu, ನೀವು ಕೂಡ ಆ ಪುಣ್ಯಾಹ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆವಾಗ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅವರು ಇವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಓಂ ಪುಣ್ಯಾಹಂ ಅಂತ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊಕ್ಲೈಮ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಗುಡ್ನೆಸ್, for the mangalatvam or mangalyam to take place there. So here also in this particular sacrifice, we have purchased soma, carts load of soma, brought them now, and we made some rasam, and we made all the treatment for soma, valli, or and all that. And we also felled one in this sacrifice, one branch of a important tree, with all prayer to the tree, with prayer to the branch, and with all sanctification performed, that branch of the tree or that pillar that is brought forth. ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಅದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಪೂಜಾ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆ ಯೂಪಸ್ಥಾಪನ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಡನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಯೂಪಸ್ಥಾಪನ ಮಂತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಬ್ರಿಂಗ್ ದಟ್ sacrificial victim, and we make all the reverence to that we brought, and we just try to done with it, and then make a prayer for the animal, because animal is taken at that instance as a representative of all the people in the world, and that animal will go and speak in favor of us, and then bring all kinds of safety, security, prosperity, and enhancement and happiness, and ultimately swargam, and then moksham, and all that. So the animal is being used to make all comfort to us. Of course, there will be questions and there will be discussion. And after times, there's so many other religions that have cropped up, which are all called as Veda Bhashya religions. So they don't take Veda as a pramanam, etc. But that's a different matter. Now we are only concerned to note the mantras and the kind of reverence that is being done to the articles which are accepted in the context of the sacrifice for use and otherwise. Therefore, yajna is something where there is a honor, respect, worship, etc. is being accorded to the objects. Because yajno vai Vishnu, yajnameva varunde, Vishnum Vishnu. So Vishnumeva prarthayadi. So in Vishnu Sahasranam also, which is also otherwise called as a Bhishma Gita, ಅಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯಜ್ಞೋ ಯಜ್ಞಪತಿರ್ ಯಜ್ವಾ ಯಜ್ಞ ಅಂಗೋ ಯಜ್ಞವಾಹನ ಯಜ್ಞ ಕೃತ್ ಯಜ್ಞ ಭುಕ್ ಯಜ್ಞ ಯಜ್ಞೀ ಅಂತ ಆ ಯಜ್ಞದ ಬಗ್ಗೆ 2-3 ಶ್ಲೋಕಗಳು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಯಜ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಸೊ ಯಜ್ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಅಂದರೆ ಪ್ರಯತ್ನವಿಲ್ಲದೆ ಏನು ಅಕಾಂಪ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಹಿ ಸುಪ್ತಸ್ಯ ಸಿಂಹಸ್ಯ ಗುಹೆ ಪ್ರವಿಶಂತಿ ಮೃಗಾಹ. ಸಿ ಸಿಂಹ ಗುಹೆದಲ್ಲೇ ಮಲಗಿದ್ರೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಹೋಗಿ ನಾನಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಹಸುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಊಟ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೇನೋ? ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ the animal, the simha, should get out of its den, make a roar or not make a roar, and can search and for its own for its own food or any activity in the forest. So is that to be king of animals means the king, simha, the Yajamana, also is interested in the safety of the animals of the forest and maintenance, because as a king we declare it. King means that there are so many features implied in the term Raja, Simha Raja.
And when we make a namaskara for Gayatri mantra for Narasimha Swami, we say Simharajaya Vidmahe Prahladavaradaaya Dhimahi Tanno Narasimha ಪ್ರಚೋದಯಾತು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸಿಂಹರಾಜಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಿಂಹರಾಜ, ದಟ್ ಈಸ್ highly brilliant, ferocious, powerful, and filled with the manners and etiquette. It is said, as we noted in the Viduraniti or in Ashtavakra Gita, in beautiful comparison. You see, lion, though sitting directly looking on at the elephants going, it will not at all catch or pounce on elephants just because it sees an elephant, unless that animal is hungry. ಹಸುವಿದ್ರೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹಾರ್ಮ್ ಎನಿ ಆರ್ ಚೇಸ್ ಎನಿ ಅನಿಮಲ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಗೋ. ಸೊ ಆನೆಗಳೆಲ್ಲ ಸಿಂಹ ನೋಡಿದಾಗಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಸ್ ರಾಜ ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ವಿದುರ ಅಷ್ಟಾವಕ್ರ ಮಹರ್ಷಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ನೌ ಇನ್ ದಿ 1-3-11 ಅನುವಾಕ, 10 ಆಯಿತು, 11 ಅನುವಾಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದೀವಿ. ಈ 10th ಅನುವಾಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ತ್ವಾಧ್ರಜ್ಯೈ ಪೋಷ್ಣೋ ರಗುಂಹ್ಯ ಅಪಾಮೋಷಧೀನಾಗಂ ರೋಹಿಷ್ಯೇ. ಓದಪ್ಪ 1-3-10-2, because you read it yesterday and so the other day you just repeat. Yaru Sivalinga Yavara, are you there? Samte manasa manaha. This one. 10, 1-3-10. Ade Twadhrajye Twadhrajye raghya apamosha dhinagam proyisye gruta pavanah pibhata vasa pavanah pibatantarikshasya avirasi swaha swantarikshaya disha pradhisha adhisha vidhisha uddisha swaha digbhyo namo digbhyah. Next one also was video. Samudram gaccha swaha antariksham gaccha swaha devagam savitaram gaccha swaha ahoratre gaccha swaha mitraya varunau gaccha swaha somam gaccha swaha ಯಜ್ಞಂ ಗಚ್ಚ ಸ್ವಾಹ. ನೋಡಪ್ಪ, ಹಾಗೆ ಸ್ವರ ಭೇದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀಯಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಮುದ್ರಂ ಗಚ್ಚ ಸ್ವಾಹ, ಅಂತರಿಕ್ಷಂ ಗಚ್ಚ ಸ್ವಾಹ, ದೇವಗುಂ ಸವಿತಾರಂ ಗಚ್ಚ ಸ್ವಾಹ, ಅಹೋರಾತ್ರೆ. ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ, ಹಾ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ರಿ. ಅಹೋರಾತ್ರೆ ಗಚ್ಚ ಸ್ವಾಹಾ ಮಿತ್ರಾವರುಣೌ ಗಚ್ಚ ಸ್ವಾಹಾ ಸೋಮಂ ಗಚ್ಚ ಸ್ವಾಹಾ ಯಜ್ಞಂ ಗಚ್ಚ ಸ್ವಾಹಾ ಛಂದಾಗುಂಸಿ ಗಚ್ಚ ಸ್ವಾಹಾ ಜಾವಾ ಪೃಥಿವೀ ಗಚ್ಚ ಸ್ವಾಹಾ ನಮೋ ದಿವ್ಯಂ ಗಚ್ಚ ಸ್ವಾಹಾ ಅಗ್ನಿಂ ವೈಶ್ವಾನರಂ ಗಚ್ಚ ಸ್ವಾಹಾ ಅಭ್ಯಸ್ತ್ವೌಷಧೀಭ್ಯಃ ಮನೋ ಮೇಹಾರ್ದಿ ಯಚ್ಛಾತನೋ ತ್ವಚಂ ಪುತ್ರಂ ನಪ್ತಾರಮಸಿ ಯ ಸುಗಸಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತನಪ್ಪ? ಒಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ನಾನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಒಂದ್ಸತಿ. ಆ ಸ್ವಾಕಾರಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಟೊನೇಷನಲ್ಲೇ ಇದೆ ಹಾಸ್ಯ, ಎಲ್ಲ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಸ್ವಾಹ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದರ್ಥ,
ಸರಿ ಸ್ವಾಹ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ. ಏನು ಸ್ವರ ಇಲ್ಲದೆ ಸ್ವಾಹ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಸರಿ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವಾಚ್ ದಿ ಸ್ವರ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಗೋಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೇಳಿ ಬಾಬು. ಓಂ ಸಮುದ್ರಂ ಗಚ್ಚ ಸ್ವಾಹ ಅಂತರಿಕ್ಷಂ ಗಚ್ಚ. ಓಂ ಸಮುದ್ರಂ ಗಚ್ಚ ಸ್ವಾಹ ಅಂತರಿಕ್ಷಂ ಗಚ್ಚ ಸ್ವಾಹ ಅಂತರಿಕ್ಷಂ ಗಚ್ಚ ಸ್ವಾಹ. ಅಂತರಿಕ್ಷಂ ಗಚ್ಚ ಸ್ವಾಹ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿ. ಅಂತರಿಕ್ಷಂ ಗಚ್ಚ ಸ್ವಾಹ ದೇವಗುಂ ಸವಿತಾರಂ ಗಚ್ಚ ಸ್ವಾಹ. ದೇವಗುಂ ದೇವಗುಂ ಸವಿತಾರಂ ಗಚ್ಚ. ಸವಿತಾರಂ ಗಚ್ಚ ಸ್ವಾಹ ಹ್ಮ್. ಅಹೋರಾತ್ರೇ ಗಚ್ಚ ಸ್ವಾಹ. ಅಹೋರಾತ್ರೇ ಗಚ್ಚ ಸ್ವಾಹ ಅಹೋರಾತ್ರೇ ಗಚ್ಚ ಸ್ವಾಹ. ಮಿತ್ರಾವರುಣೌ ಗಚ್ಚ ಸ್ವಾಹ. ಮಿತ್ರಾವರುಣೋ ಗಚ್ಚ ಸ್ವಾಹ ಮಿತ್ರಾವರುಣೋ ಗಚ್ಚ ಸ್ವಾಹ ಸೋಮಂ ಗಚ್ಚ ಸ್ವಾಹ. ಯಜ್ಞಂ ಗಚ್ಚ ಸ್ವಾಹ. ಸೋಮಂ ಗಚ್ಚ ಸ್ವಾಹ ಯಜ್ಞಂ ಗಚ್ಚ ಸ್ವಾಹ ಗುಡ್. ಛಂದಾಗುಂಸಿ ಗಚ್ಚ ಸ್ವಾಹ. ಚಂದಾಗುಂಸಿ ಗಚ್ಚ ಸ್ವಾಹ ಛಂದಾಗುಂಸಿ ಗಚ್ಚ ಸ್ವಾಹ. ಚಂದಾಗುಂಸಿ ಗಚ್ಚ ಸ್ವಾಹ ದ್ಯಾವ ಚಂದಾಗುಂಸಿ ಗಚ್ಚ ಸ್ವಾಹ ದ್ಯಾವ ಪೃಥಿವೀ ಗಚ್ಚ ಸ್ವಾಹ. ದ್ಯಾವಾ ಪೃಥಿವೀ ಗಚ್ಚ ಸ್ವಾಹ ದ್ಯಾವಾ ಪೃಥಿವೀ ಗಚ್ಚ ಸ್ವಾಹ ನಮೋ ದಿವ್ಯಂ ಗಚ್ಚ ಸ್ವಾಹ. ಅಗ್ನಿಂ. ನಭೋ ದಿವ್ಯಂ ಗಚ್ಚ ಸ್ವಾಹಗ್ನಿಂ ನಭೋ ದಿವ್ಯಂ ಗಚ್ಚ ಸ್ವಾಹಗ್ನಿಂ ವೈಶ್ವಾನರಂ ಗಚ್ಚ ಸ್ವಾಹ. ವೈಶ್ವಾನರಂ ಗಚ್ಚ ಸ್ವಾಹ ವೈಶ್ವಾನರಂ ಗಚ್ಚ ಸ್ವಾಹ ಅಭ್ಯಸ್ತೋಷಧೀಭ್ಯಃ. ಅಭ್ಯಸ್ತೌಷಧೀಭ್ಯಃ ಅಭ್ಯಸ್ತೌಷಧೀಭ್ಯಃ ಮನೋ ಮೇಹಾರ್ದಿ ಯಚ್ಛ. ಮನೋ ಮೇ ಆರ್ಧಿ ಯಚ್ಚ ಮನೋ ಮೇ ಆರ್ಧಿ ಯಚ್ಚ ಅನೂಂ ತ್ವಚಂ ಪುತ್ರಂ ನಪ್ತಾರಮಸೀಯ. ತನುಂ ತ್ವಚಂ ಪುತ್ರಂ ನಪ್ತಾರಮಶೀಯ ತನುಂ ತ್ವಚಂ ಪುತ್ರಂ ನಪ್ತಾರಮಶೀಯ ಮಶೀಯ ಸುಗಸಿ. ಸುಘಸಿ ಸುಘಸಿ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಸಿ ಯಜ್ಞ ಅಂದರೆ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಎ ಟಾಕ್ ಇನ್ ದಿ yoga center here, and that is there in YouTube also. ಋಗ್ವೇದ and ಯಜುರ್ವೇದ ಎರಡು ಲೆಕ್ಚರ್ಸು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ದಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್. ಆ ಯಜುರ್ವೇದಲ್ಲಿರೋ ಕಲ್ಚರ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಯಿಂಟ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡಿದ್ರ, ಏನು ಯಜುರ್ವೇದ ಅಂದರೆ ಯಾರನ್ನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಆಯಾ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಆಯಾ ಸ್ಥಾನಗಳು ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕು. Another point is that what is the content of the universe in which we are all living, and where from we are going to get some kind of benefit.
ಇದು ಎಂಥ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ವಾತಾವರಣ ಅಥವಾ ಆ ವಿಷಯಗಳು ನೇಚರಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಟು ಮಾರ್ಕ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವೇದಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋವಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಆಲ್ ಸ್ವೀಪಿಂಗ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. There is no exception, there is no loss of enthusiasm, there is no loss of anything, but you are always gaining. ನಾವು ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ದುಡ್ಡಾಗತ್ತೆ, ತುಂಬ ಖರ್ಚಾಗತ್ತೆ, ತುಂಬ ಇದಾಗತ್ತೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಇರೋರು ಮಹಾನುಭಾವರು ತುಂಬ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಎನಿ ಯಜ್ಞ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್, ಮನಿ ಪವರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಎ ಗುಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏಬಲ್ ಟು ಟೆಲ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಡೂ. ಅದರಿಂದ even anybody that you take to use, or anybody whom you invite, all these things must have some benefits. ಅದರಿಂದ ಈ ಪಶುವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, 1, 3, 10 ಉಷ್ಣ, ಯು ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ deities like Pushan Devata, Tva Drajye Pushno Ragumhya. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಥ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕಳಿಸಾಗತ್ತೆ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್. ಅವಾಗೇನಿದೆ, ಅಪಾಮೋಷಧೀನಾಗುಂ ರೋಹಿಷ್ಯೇ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್ and plants, trees, herbs and all these vegetations. ಸೊ ಈ ನೇಚರಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕು, ನೀರು, ಔಷಧಿಗಳು, ಅದು ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ನಮಗೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಔಷಧಿ ಅಂದರೆ ಧಾನ್ಯಗಳು. ದೇರ್ಫೋರ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಧನಧಾನ್ಯ ಸಮೃದ್ಧಿರಸ್ತು ಅಂತಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯಮಸ್ತು ಧನಧಾನ್ಯ ಸಮೃದ್ಧಿರಸ್ತು ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಮೃದ್ಧಿರಸ್ತು, ವೇದ ಸಮೃದ್ಧಿರಸ್ತು, ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಥರ ನಮಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿರುತ್ತೆ, ಪುತ್ರ ಸಮೃದ್ಧಿರಸ್ತು, ಪೌತ್ರ ಸಮೃದ್ಧಿರಸ್ತು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ದಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಔಷಧಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪಾಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ ದೇ ಟರ್ನ್ ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ಸ್ who always love certain things most. ಯಾರಿಗೆ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲ್ಲ, ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ದೇ ಗೋ ಟು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಆರ್ ದ ಹೌಸ್, ದೇ ಸೇ ಏನು ಬೇಕಮ್ಮ ನೀವು ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದೆರ್ ಆರ್ 14 kinds ಆಫ್ ದೋಸೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ್ಯಾಟ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಅವರು ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ದೋಸೆ ಮೇಕರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಿಂದ. ಅವರೆಲ್ಲ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು, she says that I have got 14 varieties of doshas. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ದೋಸೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಗೋ ಟು ದ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಆರ್ ಸೆಟ್ ದೋಸೆ ಆರ್ ದಿಸ್ ದೋಸೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾನರ್ even among the gods and even among the men, they're all differentiated with the choices. So ಆ ಚಾಯ್ಸಲ್ಲಿ among gods we have got ಘೃತಪಾವಾನಃ ದೇವಾಃ, ವಸಾಪಾವಾನಃ ದೇವಾಃ, ಕರ್ಮದೇವಾಃ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಧರ್ಮದೇವಾಃ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಒಂದು ತರಹ ಅಧಿಪತಿಗಳು, ಅದರ ಪರಿವಾರ ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾರೆ. ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ರಾಮ ಪರಿವಾರ, ರುದ್ರಗಣ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇವಿಗಣ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆಡೆಡ್ ಟು ದಟ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಘೃತಪಾವಾನಃ ಘೃತಂ ಪಿಬತ, ವಸಾಪಾವಾನಃ ವಸಾಂ ಪಿಬತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಆದರೆ ಯು ಆರ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ದ ಅನಿಮಲ್, ಸೇಯಿಂಗ್ ಅಂತರಿಕ್ಷಸ್ಯ ಹವಿರಸಿ. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಹವಿ ಫಾರ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆನ್ ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್, but also those astral bodies who are there in the mid-air and further. So antarikshaya or antariksha and the astral bodies doing therein, they are all also being appeased with this kind of offerings. Next we have got the different quarters, ಅಂದರೆ ಈಸ್ಟು, ವೆಸ್ಟು, ಸೌತು, ನಾರ್ತು ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು
ಕೊನೆಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ? ದಿಗ್ಭ್ಯ ಸ್ವಾಹ. So I invite the respective lords of the respective directions and all those people, the gods who are living in the different directions, to all of them we are going to offer this. So in ಸಂಧ್ಯಾವಂದನ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನಮೋ ಗಂಗಾ ಯಮುನಯೋರ್ ಮಧ್ಯೆ ವಸಂತಿ ತೇ ಮೇ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮಾನಶ್ಚಿರಂಜೀವಿತಂ ವರ್ಧಯಂತು ಅಂತ ಒಂದು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚ್ಯೈ ದಿಸೇಯಾಶ್ಚ ದೇವತಾ ಏತಸ್ಯಾಂ ಪ್ರತಿ ವಸಂತಿ ತಾಭ್ಯಶ್ಚ ನಮೋ ನಮಃ ಅಂತ ಈ ದಿಕ್ಕು ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ದೇವತೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಆಹುತಿಗಳನ್ನು ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ಅಪ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್, ದಿಶಾ, ಪ್ರದಿಶ, ಕಾರ್ನರ್ಸ್, ಆದಿಶ, ಅಲೋವರ್, ವಿದಿಶ, ಉದ್ದಿಶ, ಅಪ್ಪರ್ಸ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸೇರಿದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಆಸ್ ದಿಗ್ಭ್ಯ. ಸೊ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಸ್ವಹಾಕಾರ, ದಿಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ಸ್ವಹಾಕಾರ ಮಾಡೋದು ಊಟ ಕೊಡೋದು, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು ಗೌರವ ತೋರಿಸೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಹ, ನಮಃ, ಸ್ವಧ, ವಾಟ್, ವೇಟ್, ಫಟ್, ವಷಟ್, ಭೂಹು, ಭುವಃ, ಸುವಃ, ಹುಂ, ಈ ತರಹ ಇವೆಲ್ಲ ಅಟರೆನ್ಸಸ್ಸು, ಮಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಅಟರೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್, ಬಟ್ all of them have got some kind of powerful utterance and meaningful influence on the life, prosperity of any being that is either on earth or in Swarga and all that. That's why ಸ್ವಾಹ ಅಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ನಿನ್ನನ್ನು ಕರೆಯುವಾಗ ಸುಖವಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ತುಂಬ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಭಕ್ತಿ, ಐ ಆಮ್ ಇನ್ವೈಟಿಂಗ್ ಯು. ಸುಷ್ಟು, ಸುತರಾಮ್, ಸುಖಂ, ಸುಸ್ವಾಗತಂ. ಸೊ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅರ್ಥಗಳಿದೆ ಸ್ವಾಹ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸ್ವಾಹ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಮಿಸ್ಟಿಕಲ್ ವರ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವಾಹಾಕಾರ ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಆಯಾ ದೇವತೆಗಳು ಯಾರ ಹೆಸರು ನೇಮ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆವು, ದೇ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅವರ್ ಆಫರಿಂಗ್. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವಧಾಕಾರ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪಿತೃದೇವತಾಸ್. And namaskara to each, and there is no distinction for namaskara. You have namo pitrubhyah, namo devabhyah, namo brahmanebhyah, namo janebhyah, namo sabhabhyah. ಅರ್ಥವಾಯ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಅಂದ್ರೇನು ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂದ್ರೇನು? ಶೋಯಿಂಗ್, ಬೋಯಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಯುವರ್ ಹೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ರಿಗಾರ್ಡ್. And moreover, people with culture expect also ಪ್ರತ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಪ್ರತ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋರು ಯಾರಿದಾರಪ್ಪ? ರಿಪ್ಲೈ ಟು ಅವರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾರ್ಲಿ. ವಿಶ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂತ ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಗುಡ್? ದಿ ಸೇಮ್ ಟು ಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು. ನಿಮಗೂ ಅದೇ ಆಗಲಿ, ಶುಭಾಕಾಂಕ್ಷಲು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಅನಿಮಲ್ ಹೊಟ್ಟೋದ್ಮೇಲೆ ಆಫರಿಂಗ್, who are the people to whom this particular animal offering be reaching, and in turn the respective earthly things available now here on the earth to be also acceptable and prosperous. ಅದರಿಂದ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮಗೇನಿದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಸಮುದ್ರ, ಅಂತರಿಕ್ಷ, ದೇವಾಹ, ಅಹೋರಾತ್ರಿ, ಮಿತ್ರಾವರುಣ, ಇವೆಲ್ಲ ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಅದು ಒಂದು ಸೆಟ್. ಆಮೇಲೆ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಿತ್ರ, ವರುಣ, ಸೋಮ,
and Chandamsi, then Java Prithvi, then Vaishwanara Agni, and then Adbhyaha, Oshadhibhyaha, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ನಾವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅವರನ್ನ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ತೃಪ್ತಾನಾಂ ತೃಪ್ತಾನಾಂ ಸಂತೋಷಮಸ್ತಿ. ತೃಪ್ತಃ ಯಃ ಸಹ ಅನ್ಯೇಷು ತೃಪ್ತಿಂ ಕರೋತಿ. ತೃಪ್ತನಾಗಿನವನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟ್ನೆಸ್. ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತಪ್ಪ? ತೃಪ್ತಾಂ ತರ್ಪಯಂತೀಂ ಪದ್ಮೇ ಸ್ಥಿತಾಂ ಪದ್ಮವರ್ಣಾಂ ತಾಮಿಹೋಪಹ್ವಯೇ ಶ್ರಿಯಂ. ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅಂದ್ರೇನು ನೋಡಿದ್ರೆ, ತೃಪ್ತಾಂ, ಸೊ ಶೀಸ್ ಸೊ ಶೀಸ್ ಬೈಸಿಕಲಿ ಹೈಲಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಅಮ್ಮವಾರು ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ತೃಪ್ತನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಲ್ಲ ಅಮ್ಮವಾರು. ತರ್ಪಯಂತಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಅದೇ ನಮಗೆ ಇದನ್ನು ನೀಡಮ್ಮ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಮ್ಮ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ತೃಪ್ತಿರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ 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 ನಮೋ ನಮಃ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೇನು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ತೃಪ್ತಿ. ತೃಪ್ತಿ ಈಸ್ ಸಂತೋಷ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಏನು? ಸಮುದ್ರಂ ಗಚ್ಚ. ಸಮುದ್ರ ರಾಜ. ಸಮುದ್ರ ಇಸ್ ದಿ ಓಷನ್, ದಿ ವಾಸ್ಟ್ ರಿಸರ್ವಾಯರ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗ್ರಿಫಿತ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಮುದ್ರಂ. ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸೇಷನ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಎ ಸಪರೇಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆರ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಫಾರ್ ಸಮುದ್ರ. ಯಾವಾಗಾದರೂ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಸಮುದ್ರಾಯೋಧನ್ವನೇ ಸ್ವಾಹ, ಸಮುದ್ರಾಯೋಧನ್ವನೇ ನಮಃ ಸ್ವಾಹ ಅಂತ. ಸೊ ಉದನ್ವಾನ್ ಸಮುದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೈನ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಸಮುದ್ರಂ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಸಮುದ್ರ ಶಾಂತವಾಗಿದ್ದರೆ then you get peace in you. That's why Prithvi Shanti, Antarikshagum Shanti, Jau Shanti, Disha Shanti, Rapa Shanti, Roshadaya Shanti ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸಮುದ್ರ ಶಾಂತಿರ್ನದ್ಯ ಶಾಂತಿ ಗಿರಯ ಶಾಂತಿ ಪರ್ವತ ಈ ಥರ ಲಿಸ್ಟೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊನೆಗೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಶಾಂತಿರೇವ ಶಾಂತಿ ದಯಾ ಶಾಂತ್ಯ ಪ್ರಶಮಗುಂ ಸಮಯತು. ಈ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಓದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಪರ್ ಡೇ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಪೀಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್, ಇನ್ ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ಸೆವರಲ್ ಅದರ್ ಡೈವರ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಗ್ರಾಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದರೂ ವೇದ ಓದಬೇಕು, ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಆದರೂ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಡರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಮಾಸ್. ಅದರಿಂದ ಶಾಂತಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಶಾಂತಿ ಯಜ್ಞ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್. ಅವಕಾಶ ಇದ್ದಾಗ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಡೂ ದಟ್ ವೇ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಂತ್. ಈಗ ಪುಣ್ಯವಾಚನ ಅಂತಾರೆ, ಮಿನಿಮಮ್ 1 ಇಯರ್ಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಪುಣ್ಯವಾಚನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ವೇದಗಂಗದಲ್ಲಿ ಈ ಸಲ 29 ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆರ್ಸೋ ಪುಣ್ಯವಾಚನ ಮಂತ್ರಗಳಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನು, ನೋಟ್ಸು, ಅದೆಲ್ಲ ಮಂತ್ರಗಳು ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಶೆಲ್ಫಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವೇದಗಂಗಾ ವಾಲ್ಯೂಮ್ 29 ನೋಡಿದ್ರೆ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. there is no use of knowing the forest, but you must know the trees in the forest so that you can choose to visit the forest. ಹಂಗೆ ದಾಂಡೇಲಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಧಾರವಾಡ ಕಡೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ನಲಮಲ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಕೀಚಕಾರಣ್ಯ ಇದೆ, ಸಿಂಧ್ಯಾರಣ್ಯ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಭಾರತ್
has been divided by 5 major forests. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ Indian map, the mapping of India or Bharat is done variously, and especially we have read when we are study students in high school, or all high school students would read the map of the stretch of the land or Rajyam of one and so Chandragupta ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಥರ ದಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕಳಿಂಗ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ. ಸೊ ಈ ಕಳಿಂಗ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅದು ಈ ಥರ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಪ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಅದು. ಆ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಅಂದರೆ ಜಿಯೋ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ, ಗ್ರಫಿ ಅಂದರೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ಭೂಭಾಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಇಟ್ಸ್ ಎ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಅದರಿಂದ ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಮಚ್ ಜಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕಲ್ sense and knowledge, and you can learn so much about geography of the country, especially when you talk about the Prithvi Suktam or the Prithvi Suktam specifically from Atharvaveda 12th Adhyaya 12ನೇ chapter ಅಲ್ಲಿ 67 mantras are there talking about the glory of the earth. ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ಲೋರಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ soon after my PhD times, I have prepared a wonderful article on Bhusuktam of the Atharvaveda connectedly, and got it, I think, published in the Baroda University Research Journal and Forest. So ಈ ಥರ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಜರ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಳಿಸೋದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. and so many articles have been published in various journals. So ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮಹಾನ್ ಭಾವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಫ್ರಾಗ್ ಇನ್ ದಿ ಋಗ್ವೇದ, ಕಪ್ಪೆ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಒನ್ ಬೇಕ ಸೂಕ್ತ. ಬೇಕ ಅಂದರೆ ಫ್ರಾಗ್. ಸೊ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಬೇಕ ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ಆ ಬೇಕ ಸೂಕ್ತದ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಡ್ರಾಟ್ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ದಿ frogs are indicators of the rain also. ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ frog sounds will be there. Why I am telling all this? Because our Vedas purview is not limited, and Vedas purview is to cause and bring prosperity, peace and satisfaction to one and all living upon the earth, and that kind of prosperity and pleasingness could be provided by gods. ಅದರಿಂದ ಅದೇ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ತೃಪ್ತಿರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತ, ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ 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 ನಮೋ ನಮಃ ಅಂತ. ಆ ತೃಪ್ತಿ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಮೋರ್ ಆ ತೃಪ್ತಿ ಅನ್ನೋದಿದ್ರೆ ನಾವು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಯೋಗಿನ್ಸ್ ಅಂತ, ಯೋಗ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ಹೌ ಮೆನಿ ಅವರ್ಸ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅಂತ. 8 hours ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್, 14 hours ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್, 10 hours ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ 24 hours ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಈ ಥರ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದಿ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆವ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ಸಮುದ್ರ, ಅದು ಸಿಂಪಲ್, ಏನು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಸಮುದ್ರ, ಅಂತರಿಕ್ಷ, ಸವಿತೃ ದೇವತಾ, then Ahoratri, and then Mitra Varuna, and Soma, Yagna, Chandamsi ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳು, ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಗಳು, ಎಲ್ಲ ಋಷಿಗಳು. Even Chandagamsi also refers to the ಋಷಿಸ್. So we have got ಛಂದಾಂಸಿ. ನಾವು ಗಾಯತ್ರಿ ಆವಾಹನ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಛಂದಾಗುಂ ಆವಾಹಯಾಮಿ, ಛಂದ ಋಷೀನ್ ಆವಾಹಯಾಮಿ. ಛಂದ ಋಷಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಛಂದ ಋಷಿಗಳು ಅಂದರೆ ವೇದ ಋಷಿಗಳು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಋಗ್ವೇದ ಪೀಪಲ್, ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಬಂದು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತ, ಋಷಿ ಮಂಡಲಾಸು 2 to 8, 7, ಆ್ಯಂಡ್ ಜನರಲ್ ಮಂಡಲ, ಸೋಮ ಪವಮಾನ ಮಂಡಲ, 9th ಮಂಡಲ ಆಫ್ ಋಗ್ವೇದ, ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಥಮ ಆ್ಯಂಡ್ ದಶಮ ಮಂಡಲಾಸ್ miscellaneous. Many rishis have come, all that. So first and 10 mandalas are general, something like Ramayana. In Ramayana also is just following the Rigveda order. Even Yajurveda also, Shukla Yajurveda also is after the model of the Rigveda. Anyway,
ಸೊ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಛಂದಾಗುಂಸಿ ಅಂದರೆ ಛಂದಾಂಸಿ ಗಚ್ಚ ಅಂದರೆ ವೇದಗಳು, ಛಂದ ಋಷಿಗಳು, ಛಂದ ದೇವತೆಗಳು ಅವರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಆಕಾಶ ಮತ್ತು ಪೃಥಿವಿ. ದೆನ್ ನಭಃ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ನಭೋಮಂಡಲ. ಸಿ ನಭೋಮಂಡಲ ಈಸ್ ಆಕಾಶ ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್. ನಭಸೇ ನಮಃ. ಸೊ ನಾಭ ನಭ ಅನ್ನೋದು ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾವಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ದಿ ನಾವಲ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ರಂಧ್ರ which is kept open when the baby is there in the mother's womb, and food is being supplied from mother to the baby for 9 months, and afterwards that umbilical cord will be cut off. So permanently the navel gets closed, and thereby the 9 navarandhras kept open, as in Bhagavatam told. And similarly, so navel was the Nabhi Randhra is for entrance, and exit entrance is ಸಹಸ್ರಾರ ತಲೆಯಲ್ಲಿರೋದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಎರಡು ರಂಧ್ರಗಳು ಒಂದು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಓಪನ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಣಂ ಥ್ರೂ ದಿ ಸಹಸ್ರಾರ. Anyway, that's why we have got the words Java Prithivim Gacha and Nabhaha Divyam Vaha and Agnim Vaiswanarang Gacha Swaha. You know, we have got different kinds of Agnis are there. Several Agni. In Aruna Prashna, we have got a few Agnis being named whenever the question is being put as Kamagnim Chinute. ಅವಾಗ ಬರುತ್ತೆ. ನಾಚಿಕೇತಮಗ್ನಿಂ ಚಿನ್ವಾನಃ ಕಮಗ್ನಿಂ ಚಿನುತೆ ವೈಶ್ವಸೃಜಮಗ್ನಿಂ ಚಿನ್ವಾನಃ ಕಮಗ್ನಿಂ ಚಿನುತೆ. ಈ ತರಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಅಗ್ನಿಗಳ ಹೆಸರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊನೆಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಆ ತೈತ್ರಿಯ ಆರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ, ಕೊನೆಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೋಹಿ ಅಗ್ನಿ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ಅರುಣ ಸೂರ್ಯ ಏವ ಅಂತ. ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಎಂತೆಂಥ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಅಗ್ನೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಆ ಅಗ್ನಿ ವೆರೈಟಿ ಎಲ್ಲ ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಬೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಡ್ ಬೈ ಅವರ್ ಋಷೀಸ್, ಇಫ್ ಯು ವರ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದಿ ಸೂರ್ಯಾರಾಧನಾ ಆರ್ ಸೂರ್ಯ ಹೋಮ ಆರ್ ಅದೇ ಸೌರ ಹೋಮ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಇಂಪ್ಲೈ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇನ್ ದಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಅದರಿಂದ ಸೂರ್ಯ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅರಸವಲ್ಲಿದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಒಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದೊಮ್ಲೂರು ಲೇಔಟಲ್ಲಿದೆ. ಯು ನೀಡ್ ಬಾದರ್ ಅಬೌಟ್ ದೋಸ್ ಟೆಂಪಲ್ಸ್, ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ದ ಸೂರ್ಯ ಟೆಂಪಲ್ ಇನ್ ದೊಮ್ಲೂರು ಲೇಔಟ್, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ರಶ್ಮಿ ಸಹಸ್ರ ಆರ್ಚಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಯು ಗೆಟ್ ಎನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಡ್. ಆಮೇಲೆ ಯು ಗಾಟ್ ದ್ಯಾವ ಪೃಥ್ವಿ ನಭಃ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಶ್ವಾನರ ಅಗ್ನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೈನ್ ಅಭ್ಯಸ್ತ್ವೌಷಧೀಭ್ಯ ಗಚ್ಚ ಸ್ವಾಹ. ಸೊ ನೀರಿಗೆ ಅಭ್ಯ ಅಂದರೆ ವಾಟರ್. ಈ ವಾಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಬಹುವಚನ. ಸೊ ದಟ್ ನಿತ್ಯ ಬಹುವಚನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಕರಣ ಮಹಾನುಭಾವರು ಅವರೇನೂ ದೇ ಟ್ರೈ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ವ್ಯಾಕರಣಂ ಬಿಹೈಂಡ್ ಇಟ್. ವ್ಯಾಕರಣ ಅಂದರೆ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಮೈಂಡ್, ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ನಾಟ್ ಗ್ರಾಮರ್. ಗ್ರಾಮರ್ ಇಸ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇದು ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಸೇ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್ ಅಭ್ಯ ಔಷಧೀಭ್ಯ ಕಚ್ಚ ಸ್ವಾಹ ನಮಃ ಸ್ವಾಹ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನನಗೇನಪ್ಪ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೇ ಮನಃ ಹಾರ್ದಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸುಭಾಷಿತ ಫ್ರಮ್ ಯಜುರ್ವೇದ. ಸಿ ಹಾರ್ದಿ ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಆಗಿ, ಐ ಮೀನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಫೆಲ್ಟ್ ಅಂತ, ಅಥವಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬೇಕು. ಮನಸ್ಸಂತೋಷ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಧವೂ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮೇ ಬರಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಚ ಪರಿತುಷ್ಟೇ ಕೋ ಅರ್ಥವಾನ್ ಕೋ ದರಿದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಸಮಾಧಾನವಾಗಿದ್ದರೆ
ಆವಾಗ ಅರ್ಥವಂತನೂ ಇಲ್ಲ, ಪೂರ್ ಫೆಲೋನೂ ಇಲ್ಲ, ದರಿದ್ರನೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ. ಅದು ಒಂದು ಭಿಕ್ಷುಕ ರಾಜನನ್ನು ನೋಡಿ ಪ್ರಾಸಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅವನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು, ನಿನಗೆ ರೇಷ್ಮೆ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ವೆರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿನಗೆ ತೃಪ್ತಿ. ನಾವು ರ್ಯಾಗ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಕಾಟನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರು ನಮಗೆ ತೃಪ್ತಿ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ, ನಿನಗೂ ನನಗೂ ರಾಜನಾಗಿರುವ ನಿನಗೆ, ಭಿಕ್ಷುಕನಾಗಿರುವ ನನಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಮವಹಿ ಪರಿತೋಷೋ, ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ಸಮಾನವಾದ ತೃಪ್ತಿ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮನಸ್ಸೇ ಪರಿತುಷ್ಟಿ ಕೋ ಅರ್ಥವಾನ್ ಕೋ ದರಿದ್ರ ಅಂತ. ಈ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ಯಜ್ಞ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ ತರಹ ದುಃಖ ಇರಬಾರ್ದು. ಏನ್ರಿ 60,000 ರೇಷ್ಮೆ ಸ್ಯಾರಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಬುದ್ಧಿದೇನ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಮಹಾನುಭಾವರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಅಲ್ಲಿನೂ ಆ ಸ್ಯಾರಿ ಅಮ್ಮವಾರಕ್ಕೂ ಹೋಮದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇರುವಾಗ ದುಡ್ಡು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದುಃಖ ಪಡ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಗ್ರಹಚಾರ ಅಂತ ದೊಡ್ಡವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಗಣೇಶನ ಮನೆಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು, ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಗಣೇಶನ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆವಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಟಾಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಬೌಟ್ ಬೆಲೆ ಆಫ್ ಗಣೇಶ ದಟ್ ಯು ಬ್ರಾಟ್, ಎಷ್ಟಿದೆ ತಂದ್ರಿ ಗಣೇಶ ಅಂತ ಕೇಳಲ್ಲ. ಆ ಗಣೇಶ ಪೂಜೆ ಆದಮೇಲೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕಿವಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎರಡು ಕೈಯಿಂದ ಗುಂಜೆಳ್ಳು ತೆಗೆದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಅಕ್ಷತ ಹಾಕಿ ಪ್ರಸಾದ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್? ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದಿ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ, ದಟ್ ಮನೋಮೇ ಹಾರ್ದಿ. ಹಾರ್ದಿ ಅಂದರೆ ಸಂತೋಷ, ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಉತ್ಸಾಹ, ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಮ್ಮ? ತನೂಂ ಯಚ್ಛ ತ್ವಚಂ ಯಚ್ಛ ಪುತ್ರಂ ಯಚ್ಛ ನಪ್ತಾರಂ ಅಸೀಯ. ಸೊ ನೀನು ನನಗೆ ನನ್ನ ಬಾಡಿಯನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡು, ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡು. ತನು ಅಂದರೆ ಶರೀರ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಮೊನ್ನೆ ಸಂಡೇ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಟಾಕ್ ಬೈ ದಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಶಿ ಅರೋರಾ, a doctor from Delhi, and Seshachalay has put it already in the YouTube, thanks to him. And so many people are viewing because the lecture was completely connecting the common people and analyzing what is happening about the food, about the body, about the medicine, about the interference of the gods. He points all Papa, she has touched all of them in this. So that's why, first of all, body is important. Health is important. If health is lost, everything is lost. Character is lost, everything is lost. So health, character, I mean wealth. So if wealth lost, nothing much lost. But the other things we have got to take it out. So tanum, tvacham, naptaram is grandchildren. So connected relations. Asiya andre attain. So you have got to attain or beget grandchildren, great grandchildren. ನೋಡಿ, ಕೆಲವರು ಅದೃಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ, 4 generations ನೋಡ್ತಾರೆ. And that is the granddaughter, grandson get married, and their child also is 4th generation. ಸೊ ಅಂತ ತೃಪ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಈ ಅನಿಮಲ್ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಆರ್ ಇದು ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಶುಕ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಎನರ್ಜಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಇವಾಗ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಯಜ್ಞೇ ಜಾಗೃತ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಕೊನೆಗೇನಿದೆ? ಯಜ್ಞೇ ಜಾಗೃತ. So in 31, 3, 11, 2, only two formulas are there, which I think our friend has read it. Now, tamabhisocham tamibhisocha yo asman vesti yam chavayam vishmaha. So ಈ ಮಂತ್ರದಲ್ಲೇನು? ಅಯಾ ಅಭಿಶೋಚ. ಶೋಚ ಅಂದರೆ ದುಃಖ, ಸುಖ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದುಃಖ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾಟ್, ಸಂತೋಷ ಯಾವಾಗಲೂ ಹ್ಯಾಪಿ. ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ? ಶಿವಲಿಂಗ ಅವರೇ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗಿವ್ ಮಿ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್?
ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆರ್ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಅವರೇ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಬಾಡಿ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ. ಗುರುಗಳೇ, ಸಂತೋಷ ಅಂದಾಗ ಮನ್ಸಿಗೆ ಒಂಥರ ಹಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಗುರುಗಳೇ. ಹ್ಮ್ ಆಮೇಲೆ ಮನ್ಸ್ ಮನ್ಸಿಗೆ ಹಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಕಣ್ಣಲ್ಲೂ ಬಹಳ ಆನಂದ ಇರುತ್ತೆ ಗುರುಗಳೇ. ಆನಂದದ ಬಾಷ್ಪ ಬಂದ್ರೂ ಬರುತ್ತೆ. ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ಕರೆಕ್ಟ್. ಆ ಬಾಷ್ಪ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪ ಬಂದಾಗ ಅದು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ, ಅದು ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್, ಅದು ತಿನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಕಣ್ ತುಂಬಿ ಬರುತ್ತೆ, ತಿನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಅದು ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ತಿನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಈಸಿ ಟು ವೈಪ್ ಔಟ್. ದುಃಖ ಬಂದಾಗ, ಅಳು ಬಂದಾಗ ಆ ಟಿಯರ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆವರೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಕೆನ್ನೆವರೆಗೂ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ದುಃಖ ಬಂದು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಚೀಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ದುಃಖ ಯಾವಾಗಲೂ ದಪ್ಪವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸಂತೋಷ ಯಾವಾಗಲೂ ಜಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಲೈಟ್ ಅಂಡ್ ಎಂಜಾಯಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಎಂಜಾಯಬಲ್ ದ್ಯಾನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹೆವಿ ಅಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ವೆಯ್ಟು ಲೈಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತಪ್ಪಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೇಳೋದೇ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಯ್ಯೋ ಕೈ ಕೊಡಪ್ಪ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ವೆಯ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದ್ರೆ ಜಿಂಕೆ ತರಹ ಎದ್ ಬಿಡ್ತೀರಲ್ವಾ? ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಎ ಡೀರ್. ಹಗುರ ಇರುತ್ತೆ ಶರೀರ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಔಟ್ಕಮ್ ಒಂದೇ, ಆದರೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಸುಗಸಿ ಅನ್ನುವಾಗ ಯು ಆರ್ ದಿ ಎನರ್ಜಿ that would produce happiness in you. ಅಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸುಕ್ಕು ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು, ದುಃಖ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳು ಯಾರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಸೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಗತ್ತಲ್ವಾ? ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಸಾಯಿಸಬಾರ್ದು. ಇವಾಗ ಮನ್ಯು ಸೂಕ್ತ ಪಾಠ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಇಲ್ಲ, ಮನ್ಯು ಸೂಕ್ತ ಗುರುಗಳೇ ಪಾಠ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಆದ್ರೆ ಪಾಠ ಆಗಿಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ ನನಗೆ. ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ರುಜನ್ ಮೃಣನ್ ಪ್ರಮೃಣನ್ ಪ್ರೇಹಿ ಶತ್ರುನ್ನೋ. ಆ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಏನಂತ? ಮನ್ಯು ಅಂತ. ಆ ಮನ್ಯು ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರ. ಆ ಇಂದ್ರ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನ he has to protect us and help us in our own efforts to get rid of our haters and remove enemies. ಅವಾಗ ಒಂದ್ಸಲ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋವಾಗ ನಾವೇನು ಬೇಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆ ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ಸಾಯಿಸಬೇಡ, ಡೋಂಟ್ ಕಿಲ್ ದೆಮ್, ಬಟ್ ಗಿವ್ ದೆಮ್ ಎನಫ್ ಟ್ರಬಲ್ ದಟ್ ದೇ ರನ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್, ದೇ ವಿತ್ಡ್ರಾ ದಿ ಬ್ಯಾಟಲ್. ಸೊ ರುಜನ್ ಮೃಣನ್ ಪ್ರಮೃಣನ್ ಪ್ರೇಹಿ ಶತ್ರುನ್ನೋ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಮನ್ಯು ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ 14 ಮಂತ್ರಾಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಆ 14 ಮಂತ್ರಾಸನ್ನು 14 ಡೇಸು 14 ಟೈಮ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿ ಡೆಫಿನೆಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಮನ್ಯು ಸೂಕ್ತ ಎಷ್ಟೇ ಮನ್ಯೋ ವಿಧದ್ವಜ್ರಸಾಯಕ ಸಹ ಓಜಃ ಪುಷ್ಯತಿ ವಿಶ್ವಮಾನುಷಕು ಸಾಹ್ಯಾಮದ ಸಮಾರ್ಯಂ ಅಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸಾಹ್ಯಾಮ ಅನ್ನೋವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪವರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪವರ್, ಸ್ಟ್ಯಾಮಿನಾ ಇನ್ ಅಸ್, nobody can attack us ಅಲ್ವಾ? ಡಿಸೀಸಸ್ಸು ಬರಲ್ಲ. ಒಳಗಡೆ ಆ ಇಮ್ಯೂನ್ ಪವರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಡಿಸೀಸಸ್ ವಿಲ್ ಓವರ್ ಪವರ್ ದಿ ಬಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ವಾ, ಕೋವಿಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್. ಸೊ ವಿ ಟೇಕ್ ದಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಟು ನಾಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ.
ಸೊ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪ್ರೊವೈಡರ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಮನ್ಯು ಸೂಕ್ತ ಕಣಯ್ಯ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್. ಏನು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಸೂಕ್ತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸರಿ ಗುರುಗಳೇ. ಆನ್ ಫ್ರೈಡೇ ಟುಮಾರೋ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೀಚ್. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಯು ರಿಪೀಟ್ ಮನಿ ಸೂಕ್ತಮ್ ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಇಂಟು ದ ಉಪನಿಷತ್. ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಆಬ್ಸೆಂಟ್. You tell your friends also. I'll teach you Suktam tomorrow and then go to Upanishad. So, ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಧಾಮ್ನೆ ಧಾಮ್ನೆ ರಾಜನ್ ಇತಃ ವರುಣನೋ ಮುಂಚ ಯದಾಪೋ ಅಗ್ನಿಯ ವರುಣ ಇತಿ ಶಪಾಮಹೇ ತಥೋ ವರುಣ ನೋ ಮುಂಚ. ಈಗ ವರುಣಪಾಶ ಒಂದಿದೆ, ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸುಟ್ಕೊಂಡೇ ಇರುತ್ತೆ. ವಿ ಕಾಂಟ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ದಿ ವರುಣಪಾಶ, ಬಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಗ್ರೇಸ್ ಆಫ್ ವರುಣ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ರಿಡ್ ಆಫ್ ದ ವರುಣಪಾಶ. ಗಣೇಶ, ವರುಣ, ಈಶ್ವರ, ಅಮ್ಮವಾರು ಆರ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ವೇರಿಂಗ್ ದಿ ವರುಣ ಪಾಶ ಅಂದರೆ ರೋಪ್. ಪಾಶ ಅಂದರೆ ಬಂಧನ ಮಾಡೋದು. ಇವನ್ ರುದ್ರ ಆಲ್ಸೋ ಸಿ ಸಹಸ್ರ ರುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ನಮಕದಲ್ಲಿ ಸಿ ಮೃತ್ಯು ಪಾಶಗಳು ತುಂಬ ಇದೆ. ಆ ಮಂತ್ರ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಶಿವಲಿಂಗ ಅವರೇ? ಪಾಶ ಮೃತ್ಯೋ ಮರ್ತ್ಯಾಯ ಹಂತವೇ ತಾನ್ ಯಜ್ಞಸ್ಯ ಮಾಯಯ ಸರ್ವಾನ್ ಅವಯಜಾಮಹೇ ಮೃತ್ಯವೇ ಸ್ವಾಹ ಮೃತ್ಯವೇ ಸ್ವಾಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಏನರ್ಥ? ಸೊ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಫುಲ್ ಡೌನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ನಿರುತ್ಸಾಹ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಇರೋದು ತುಂಬ. ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ಎ ಪಾಶ ದಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ ಯು ಫ್ರಮ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆರಿಟಿ. ಸೊ ಅದಂಥದ್ದು ಅದು ಯಾರು ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದರೆ ವರುಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಧಾಮ್ನೋ ಸಿ ಯು ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎ ಪ್ರೇಯರ್. ಧಾಮ್ನೋ ಧಾಮ್ನಃ ಧಾಮ್ನಃ ರಾಜನ್ ಇತಃ ವರುಣ ಮುಂಚ ನಃ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಕೃಷ್ಣ, ಐ ಮೀನ್ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಇನ್ ಗೀತಾ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರೇ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದರೆ ಧಾಮ. ಸೊ ಚಾರ್ ಧಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದು ಏನು ಚಾರ್ ಧಾಮ್ ಅನ್ನೋದು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ಚಾರ್ ಧಾಮಲ್ಲಿ ಪೂರಿ ಜಗನ್ನಾಥ ಆಲ್ಸೋ ಕಮ್ಸ್ ಅಪ್. ನಾವು ಇನ್ ಆಷಾಢ ಮಾಸಂ ಫುಲ್ ಪೂರಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ಪವರ್ಫುಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾರು ಆ ಪೂರಿ ಜಗನ್ನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಾದವೇದಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಬ್ಬರ ಸ್ಪೀಚ್ ಹೌ ದಟ್ ದಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಗನ್ನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಟೆಂಪಲ್ ಇನ್ ಪೂರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಸಾದಮ್ಸ್. ಅಡಿಕೆ ಮೇಲೆ ಮಡಿಕೆ ಒಂದು 6-7 ಮಡಿಕೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಸಮವಾಗಿ ಆಹಾರ ಪಚನ, ನೈವೇದ್ಯ ಪಚನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಒಂದು ಸಲ ಓದ್ಬಿಡಿ. ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ನೋಡಿಲ್ಲ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಅವರೇ? ಗುರುಗಳೇ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಗುರುಗಳೇ, 2 ಸತಿ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಈ ವರ್ಷ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಹೋದಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದು ಗುರುಗಳೇ, ಹೌದು. ಅಲ್ಲೊಂದು ಕಪ್ಪು ಕಲ್ಲಿದೆ ಗುರುಗಳೇ. ಆ ಕಪ್ಪು ಕಲ್ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇ ಇದಿದ್ರು ಅದು ಎಳ್ಕೊಳತ್ತಂತೆ, ಪೂರ್ತಿ ನೆಗೆಟಿವ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ. ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಡಬಾರ್ದಂತೆ. ಅದೊಂದಿದೆ ಆ ಕಲ್ಲು, ಅದೊಂದು ವಿಶೇಷ. ಮುಂದೆನೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದತ್ರ, ಮೇನ್ ಮಂಟಪ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿದೆ. 3 ಸಲ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಟು ಕವರ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಟೆಂಪಲ್, ಜಗನ್ನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಟೆಂಪಲ್. ಬಟ್ ಎನಿವೇ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ದಿ ಫಾರ್ಚೂನ್ ಆಫ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರಸಾದಂ. ನಮಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬರು ಇದ್ರು ಪೂನಾದಲ್ಲಿ. ಹಿ ಡಿಡ್ ರಿಸರ್ಚ್, ಹಿ ವಾಸ್ ಜೂನಿಯರ್ ಟು ಮೀ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ 45 years ಐ ಮೆಟ್ ಹಿಮ್ ಇನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಆವಾಗ ಇರೋ ಸ್ವರೂಪ ಬೇರೆ, ಈಗ ನಾನು ನೋಡಿರೋ ಸ್ವರೂಪ ಬೇರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಪ ಹೀಸ್ ಎ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆಫ್ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಟೆಂಪಲ್. ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಊಟಕ್ಕೆ ಲಂಚ್ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಜಗನ್ನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಸಾದ ತರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಬಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಸ್ ವೆರಿ ಪ್ರಮೋದ್ ರಂಜನ್ ರೇ ಅಂತ ರಿಮೆಂಬರ್. ಎನಿವೆ ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಧಾಮ್ನೆ ಅಥವಾ ಕ್ಷೇತ್ರೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ವರುಣಪಾಶ ಅನ್ನೋ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸು. ಸಿ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ.
ಆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ನೆಲ್ಲ ವರುಣದೇವನ ಅನುಗ್ರಹ ಇದ್ದರೆ ಆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಯಾವುದು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನಾವು ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಈ ಯಜ್ಞ ಮಾಡುವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂದರೆ ದಿ ಅನಿಮಲ್ ಯು ಆರ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಟು ಆಸ್ ಎ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಫಾರ್ ಅಸ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿ ಆನ್ ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಗೋ ಟು ದಿ ಹೆವೆನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪುಣ್ಯಮ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಯರ್. ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅರ್ಥವಾಗ್ತದೆ ಏನಪ್ಪ? ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇಸ್ ಅಲ್ಲ? ಹೌದು ಗುರುಗಳೇ, ಹೌದು. ನಾರ್ಮಲಿ ನಾವೇ ಓದಿದರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜ್ಞಾನ ಬರಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಬಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ಯಜ್ಞ ಪ್ರಯೋಜನ, ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿರೋ ಕಂಟೆಂಟು, ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಬರೋ ವಿಷಯಗಳು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯಜುರ್ವೇದ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಹೈ ಇನ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ಹೇಳಪ್ಪ. ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ಸಹನಾ ಭವತು. ವಾಸನ್ ಹೇಳುವ ನೀವು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ. ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ಸಹನಾ ಭವತು ಸಹನೌ ಭುನಕ್ತು ಸಹ ವೀರ್ಯಂ ಕರವಾವಹೈ ತೇಜಸ್ವಿ ನಾಮದೀತಮಸ್ತು ಮಹಾವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿಃ ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಶ್ರೀ ವೇದಪುರುಷ ಆಶೀರ್ವಾದೋಸ್ತು. ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಹರಿ ಓಂ ಗುರುಜಿ. ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಬಾಬು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗುರುಜಿ. ಆರ್ ಯು ರೀಚಿಂಗ್ 60 ಆರ್ ಇನ್ನೂ ಟೈಮ್ ಇದೆಯಾ? 60 ಗುರುಜಿ. ದೆನ್ ವಿ ಶುಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್. 60 is completed. Shashti Purti is a wonderful time. When Shani completes 2 rounds in our horoscope, he will begin the third round, and third and fourth rounds are important for our health, wealth, and prosperity. And then everybody is individually important. Yeah. ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ರು, ಯಾರು ಹೋದ್ರು, ಏನಾದರೂ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ದೊಡ್ಡವರಾದರೆ ಅವರು ದೊಡ್ಡವರು ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೆಲ್ಗೋ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ದೇ ಡೋಂಟ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಹೌಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಶಾಂತಿ ಕರ್ಮ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 70, 75, 80, 83, 90, 100 ಇವೆಲ್ಲ ಶಾಂತಿ ಕರ್ಮಣಿ ಪ್ರಸಕ್ತಾ ಅಂತ. ಈ ಶಾಂತಿ ಕರ್ಮ, and I hope we'll be there at your 60 Shanti this year. I don't know, but ಆಫ್ಲೈನ್ ಇನ್ನೊಂದೇನಿದೆ, ಆಫ್ಲೈನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಬೇಡ, ಆಫ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಇದೆ. ನೋಡೋಣ ಹೇಗಾಗುತ್ತೋ. ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್. ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಸಂವತ್ಸರಾಣಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ, ಹೆಲ್ದಿ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಸ್ಪರಸ್. And you should become grandpa, etc. Yes, sir. Thank you, Guruji. Thank you. So all that. And ಆಮೇಲೆ ನಂದು VCS ಆಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕರೆಂಟ್ది. ಹೇಳಿದೆ ಇವರಿಗೆ ಪೂಜಾರ್ಗೆ. ಬಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಈಗೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಅದೊಂದ್ಸಲ 2000 ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವರು. ಹಂಗಾಗಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಗುಡ್, ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ ಅಮ್ಮವಾರು. ಶಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಹೆಲ್ತ್, ವೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿ. ಎಸ್ ಗುರುಜಿ. ಸೊ ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಜಿ. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ನೌ.